الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنا علما ربی زدنا علما وعملا ربی زدنا علما نافعا۔ آپ تمام دیکھنے اور سننے والے ویورز کو فضا اسلامک چینل کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ویورز ہم نے 40 روزہ مدنی قاعدہ تجوید القرآن کورس شروع کیا ہے، جس کا پہلا سبق کل ہم نے پڑھا تھا۔ اس سے پہلی ویڈیو میں ہم نے علم تجوید کی تعریف اور ضرورت اور اہمیت پڑھی تھی، اور دوسری ویڈیو میں ہم نے مدنی قاعدے کا پہلا سبق دہرایا تھا۔ آج انشاءاللہ العظیم ہم اس کا دوسرا سبق پڑھیں گے، لیکن سبق کو شروع کرنے سے پہلے وہ تمام ویورز جو نئے آنے والے ہیں، اگر انہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ کوشش کریں کہ مدنی قاعدہ پاس رکھیں، ویڈیو کو مکمل سنیں، اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور اس کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ تو آج ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم مخارج حروف کا نقشہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے با، میم، فا اور واو کا مخرج ہے، یعنی ہونٹوں کے دونوں ہونٹوں کو ملانے سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں، با، میم، فا اور واو۔ اس کے بعد یہ دانتوں کا نقشہ ہے۔ سب سے پہلے یہ سامنے والے دو دانت ہیں، ثنایا علیہ۔ اس کے بعد اوپر نیچے دائیں بائیں کل 4 دانت رباعی ہیں۔ اس کے ساتھ والے اوپر نیچے کل 4 دانت نوکدار دانت یعنی انیاب، یہ 4 دانت ہیں۔ اس کے بعد اس کے ساتھ ہی متصل اوپر نیچے کل 4 داڑیں ہیں، جن کو زواحق بولا جاتا ہے، یعنی یہ ہنسنے کے دوران یہ داڑیں نظر آتی ہیں۔ ان داڑوں کے ساتھ اوپر نیچے کل 4 داڑیں پیسنے والی ہیں، اور اس کے ساتھ آگے اوپر نیچے کل یہ 4 داڑیں بنتی ہیں، یہ کھانا پیسنے کے دوران استعمال ہوتی ہیں۔ اور آخر میں اوپر نیچے ایک ایک چاروں طرف دائیں بائیں ایک ایک داڑ یہ نواجز داڑیں کہلاتی ہیں، یعنی پکڑنے والی۔ اب با، میم، فا اور واو کا مخرج تو ہم سمجھ چکے ہیں، یعنی یہ دونوں ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں۔ ذا، ذال اور ثا زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کے کناروں سے ادا ہوتے ہیں۔ تا، دال، طا یہ زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑوں سے ادا ہوتے ہیں۔ آگے سین زبان کی نوک، سین زبان کی نوک اور ثنایا سفلی کے کنارے سے، اور ساتھ میں ثنایا علیہ بھی اس میں شامل ہے، یعنی کہ اوپر نیچے سین کا مخرج زبان کی نوک ثنایا سفلی کے کنارے ما اتصال ثنایا علیہ بھی اس میں شامل ہے۔ اس کے بعد لام، نون، را یہ حروف طرف لسان اور انیاب سے ثنایا تک
मुकाबल के ताल्लुक से अदा होते हैं। जीम, शीन और या ये वस्ते ज़बान और वस्ते ताल्लुक से अदा होते हैं। द्वाद ज़बान के बगली किनारे से अदा होता है। काफ ज़बान के आखिरी हिस्से से मा इत्तिसाल ताल्लुक अदा होता है। और काफ ये हलक से अदा होता है। गईन और खा हलक के ऊपर वाले हिस्से से अदा होगा। हा और आइन वस्ते हलक से अदा होगा। और हा और हमजा इंतहाई हलक से अदा होगा। और हलक से अगले हिस्से पर जोफ यानी वाओ, अलिफ और या ये हरूफ मद्दा है, ये यहाँ से अदा होंगे। तो व्यूअर्स पिछली वीडियो में हमने हरूफ तहज्जी की अदायगी सीखी थी। आज एक दफ़ा फिर इसको रिपीट कर लेते हैं। ये नीली स्याही वाले जो हरूफ हैं ये हरूफ मुस्तालिया हैं, यानी ये हरफ हमेशा पुर पढ़े जाते हैं, तो इनका ख़ास ख्याल रखना है। सबसे पहले अलिफ, इसका मखरज जोफ़ दहन है। अलिफ अलिफ बा होंठों के तारे हिस्से से अदा करें। बा बा ता ता सा 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 जीम जीम जीम। हरूफ की अदायगी में मखरज का ख्याल ज़रूर रखें ताकि हरूफ की अदायगी सही तरीके से हो सके। हा हलक से अदा करें। हा हा खा 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 दाल 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 ज़ाल 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 को नरमी से अदा करना है। ज़ाल रा रा पुर पर आ जाता है। रा रा ज़ा ज़ा सख्ती से अदा होगा। ज़ा ज़ा सीन 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 की अदायगी में ख़ास ख्याल रखें कि इसमें सीटी किसी आवाज़ पैदा हो। सीन शीन शीन स्वाद 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 द्वाद 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 त्वा 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 ज़्वा 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 ऐन 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 गईन 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 फा 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 काफ ये काफ पुर पढ़ा जाएगा। काफ काफ और ये काफ बारीक पढ़ा जाएगा। काफ 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 लाम 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 मीम 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 होंठों के खुश्क हिस्से से पढ़ा जाएगा। मीम नून नून नून
वाओ, वाओ, वाओ दोनों होंठों से अदा होता है कि दोनों होंठों को गोल करें, लेकिन दोनों होंठ आपस में मिलने ना पाएं। वाओ, हा, हा, ये हलक से अदा होगा। हा, हमजा, 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 या। अब इंशाल्लाह हम दूसरे सबक का आगाज़ करेंगे। पीछे हमने हरूफ मुफरदात यानी हरूफ तहज्जी की अदायगी करना सीखी थी। अब हम हरूफ मुरक्कबात पढ़ेंगे। हरूफ मुफरदात यानी अकेले अकेले लफ्ज़ और हरूफ मुरक्कबात दो या इससे ज़ायद हरूफ मिलकर एक मुरक्कब बनता है। मुरक्कब हरूफ को मुफरद हरूफ की तरह अलग अलग पढ़ेंगे। इस सबक में भी तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी का ख़ास ख्याल रखते हुए मरूफ़ यानी अरबी लहजा में पढ़ें। जब दो या इससे ज़ायद हरूफ मिलाकर लिखे जाते हैं तो इनकी शक्ल कुछ बदल जाती है। अक्सर हरूफ का सर लिखा जाता है और धड़ छोड़ दिया जाता है। जो हरूफ मरकब होने की हालत में एक जैसे लिखे जाते हैं, इनकी नुक्तों के रद्दोबदल से पहचान करें। तो आइए सबक का आगाज़ करते हैं। अलिफ, अलिफ, लाम, अलिफ, लाम, अलिफ, बा, अलिफ, नून, अलिफ, ता, अलिफ, या, अलिफ, सा, अलिफ, सा, अलिफ, शीन, अलिफ, सीन, अलिफ, फा, अलिफ, क़ाफ, अलिफ, क़ाफ, अलिफ, जीम, अलिफ, जीम, अलिफ, खा, अलिफ। नीली स्याही वाले हरूफ मुस्तालिया हैं, लिहाजा ये पुर पढ़े जाएंगे। खा, अलिफ, हा, अलिफ, हा, अलिफ, ऐन, अलिफ, गैन, अलिफ, स्वाद, अलिफ, द्वाद, अलिफ, त्वा, अलिफ, ज़्वा, अलिफ, मीम, अलिफ, हा, अलिफ, हा, अलिफ, काफ, अलिफ, काफ, अलिफ, लाम, बा, लाम, बा, काफ, बा, काफ, ता, काफ, सा, काफ, सा, काफ, फा, त्वाबा, सीन, लाम, शीन, लाम, स्वाद, लाम, द्वाद, लाम, फा, लाम, काफ, लाम, ऐन, लाम, गैन, लाम, काफ, लाम, काफ, नून, त्वा, नून, ज़्वा, नून। तो वीवर्स टाइम को मद्देनज़र रखते हुए हम तमाम हरूफ की अदायगी तो नहीं पढ़ेंगे, चंद मुश्किल अल्फाज की मश्क कर लेते हैं। लेकिन आपने मश्क के दौरान ये नीली स्याही वाले हरूफ का ध्यान रखना है कि ये हरूफ मुस्तालिया है, लिहाजा हमेशा पुर पढ़े जाएंगे। नून, स्वाद, फा, स्वाद, ये अब दोनों हरूफ हरूफ मुस्तालिया में से हैं। क़ाफ, द्वाद, क़ाफ, द्वाद, क़ाफ, क़ाफ, बा, लाम, बा, हा, मीम, दाल, हा, मीम, दाल, हा, लाम, काफ,
یہاں ہا موٹا ہے اور کاف بریک، ہا لام کاف، یا ہا با، خا طا فا، سا میم نون، سا میم نون، فا حمزہ تا، فا حمزہ تا، سین خا طا۔ تو ویورز اب آپ سبق نمبر 2 کی مشق کیجیے گا۔ اگر کسی لفظ کی سمجھ نہ آئے تو کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو آج ہمارے یہ دوسرے سبق کا بھی اختتام ہوا۔ انشاءاللہ العزیز کل ہم تیسرے سبق کا آغاز کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تو وہ ویورز جنہوں نے پہلی ویڈیوز مس کر دی ہیں ان کے لیے یہ اطلاع ہے کہ اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہماری پلے لسٹ کا لنک موجود ہے، وہاں سے آپ اس کی مزید ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا